श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजतं सहगण रघुनाथितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पुरीजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पदानुसहगण ललिता विशाखान्वितांश ग्रंथेर आरम्भे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण हईते हय सर्वविघ्न विनाश अनायासे हय निज वांछित पूरण यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन्न गतिकतयपि धियांस्तवंस्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो आजनुलम्बित भुजो कनकावदयित संकीर्तनैकपीतरो कमलायताक्षो विश्वम्भर द्विजवर जुगधर्म पालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो आनंद लीलामय विग्रह हेमावदिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदायते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते तमादिदेवं करुणानिधनं तमोलवर्णं सुहितावतरम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवत स्वरूपं जेई नाम सेई कृष्ण भजनिष्ठा करी नामेर सहित आछेन अपनी श्रीहरि तमेव माता च तमेव पिता च तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यां द्रविणं तमेव सर्व मम देवो देवो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो तप्तो कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतां देवी त्वां नमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो हा कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्पति गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते वृन्दावै तुलसी दिव्या वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ अभीष्ट पुराण
এই ছয় গোসাই প্রভু একবার মোরে কর দয়া, তব চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव गोस्वामी पाद की, परीक्षित महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की, आज के आनंद की। मोर प्रभु निताई गौरांग जहा बोलान बानी, इहा बिना भालो मंद मोय किछु नाहि जानी। सकल श्रोता वैष्णव चरणे करि कोटि नमस्कार, सबाकार चरण धूलि मस्तके दिओ आमार। दिन गेले हा गौरांग बोले एकबार, प्रभु कहे से हय आमार आमी हय तार। जय निताई। सर्वाग्रे मोदी आराध्यतम परम करुण अवतार राधा कृष्णेर श्री मिलित विग्रह, रसघन प्रेम घन मूर्ति, राधा प्रेम वितरणकारी, गोपी प्रेमेर ऋण शोधनकारी श्री अमीय गौरांग महाप्रभु तदीय अभिन्न प्रकाश परम करुण अवतार दयार ठाकुर प्रेमेर ठाकुर श्रीमान नित्यानंद प्रभु, जाहारी कुलतिलक परमहंस परिव्राजक प्रातस्मरणीय अष्टोत्तर शतिल्ला प्रविष्ट 108 श्री श्री तिनकुरी गोस्वामी महाराज श्री चरण कमल आश्रित मोर आराध्यतम मोर श्री गुरुदेव प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद परमहंस परिव्राजक इला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्री सनातन दास जी गुरु महाराज चरण कमले ताहार रातुल चरणे ए दासनुदासेर बहुलुंठित प्रणाम निवेदन। तदन्ते हইয়াছেন হবেন যত গৌর ভক্তবৃন্দ, সকলের শ্রীপাদ পদ্মে এ দাসনুদাসের असंख्य अगणित प्रणिपात। सकलेर कृपाशीष मस्तके धारण पूर्वक आमरा हरि कथा आस्वादन करार जन्य एकत्र होते पारलाम। जे हरि कथा खूब सहजेई जीवेर चित्त शोधित करते पारे, चित्त शोधित होलेई तार हृदये निष्ठार जन्म नेबे। जे निष्ठा प्रेम पथेर खूब सहयोगी, जे निष्ठा प्रेम पावार जन्य खूब ताड़ाताड़ी व्यवस्था करे देय। निष्ठा जारा कोनोदिन प्रेम पावा सम्भव नय। गुरुपदे निष्ठा,
বৈষ্ণব পদে নিষ্ঠা, গৌরাঙ্গ পদে নিষ্ঠা, সেবার প্রতি নিষ্ঠা, নামের প্রতি নিষ্ঠা, কত প্রকার নিষ্ঠা রয়েছে। যখন এই হরিকথা শ্রবণ হয়, লক্ষ্য করলে ভক্তগণ বুঝতে পারবে হরিকথা চলাকালীন মনে সংসার বাসনা দুর্বাসনা খুব কমই আসে। কিন্তু এখানে যখনই হরিকথা বিশ্রাম হয়ে যাবে, এখান থেকে উঠে যাব, বেরিয়ে যাব, তখন মন আবার তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হয়ে পড়বে। এটা একদম চাক্ষুষ উদাহরণ। তাহলে হরিকথার কত বল। যে হরিকথা সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি পার্বতী ভোলানাথের কাছ থেকে সব সময় শোনার চেষ্টা করে। পার্বতী দেবী সব সময় শঙ্কর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, হে নাথ, তুমি তো 12 জন বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, ভক্ত প্রবর, তুমি পঞ্চানন পঞ্চমুখে হরিনাম করো, তাই তোমার নাম পঞ্চানন। এই হরিনামকে ভালোবেসে, ভগবানকে ভালোবেসে তুমি সোনার লঙ্কা পর্যন্ত দান করে দিলে। যে রাবণ যে লঙ্কায় শাসন করছে, সেই লঙ্কা অন্য কারো ছিল না, এই লঙ্কা ভোলানাথেরই ছিল। তা রাবণকে দান করে দিয়েছিল। রাবণও কম যায় না। রাবণ ভোলানাথের এমন একজন পরম ভক্ত ছিল। ভক্তগণ, এই যে স্তুতিটা আমরা শুনতে পাই, জটা জটা যে স্তুতিটা বলি, এত কঠিন উচ্চারণ, এটা আর কারো লেখা না, এটা রাবণের লেখা। যে স্তুতিটা আমরা সবসময় ভোলানাথের সচরাচর সবচেয়ে বেশি প্রচার যার, এটা রাবণের রচনা। যে হরিকথা শুনবার জন্য পার্বতী মা সবসময় ভোলানাথকে বলতেই থাকে, সত্য ত্রেতা দাপর কলি 4 যুগেরই লীলা কথা পার্বতী দেবী ভোলানাথের কাছে বসে বসে শ্রবণ করেছে। হরিকথা শুনবার প্রয়োজনটা কি? বললেন, আমাদের চিত্ত বা মন এ হলো সংসারমুখী, পরিপূর্ণ। কিরকম? দেখবেন গ্রামগঞ্জে এখনো অনেক প্রকার প্রচলন আছে, তবে এখন পরিমাণে কিছুটা কমেছে, একটা কুসংস্কার। কিরকম? দেখবেন অনেকের বাড়িতে দেখা যায়, বলে তোমরা জন্মাষ্টমী পালন করো না বাড়িতে? বলে না। কেন? বলে আমাদের আগের থেকেই বংশ পরম্পরায় করে না। কি সমস্যা? বলে জন্মাষ্টমীর দিন আমাদের বাড়িতে একজন মারা গেছিল। কি মায়ের এরকম আছে না? আগে খুব দেখা যেত না এই বিষয়টা। দেখা গেল দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন বাড়িতে কেউ মারা গেছে, সেই দিন থেকে আবার যতদিন না পর্যন্ত অষ্টমীতে কেউ জন্মগ্রহণ করবে ওই বংশে, ততদিন ওই অষ্টমী পালন করবে না। এরকম দেখা যায় কি যায় না? এটা কিচ্ছু না, এটা সম্পূর্ণ কুসংস্কার, এবং এটাকে বলা হয় ঘোর সংসারমুখী চিত্ত। মহাত্মাগণ বিচার করে বললেন যে, জানো, এটা অন্য কিছু নয়, সংসারের প্রতি এতটাই মোহ যে সেইটাকে ধরে রেখে সেই আনন্দ ঘন উৎসব ভগবানের, সেই উৎসবটা পালন করে না। হরিকথা শোনার প্রয়োজনটা কি? কি দরকার হরিকথা শোনা? ভাগবত পরহ গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে। কেন ভাগবত শুনবো? কেন? বললেন, হরিনাম করব, তবে গিয়ে চিত্তদর্পণ মার্জন হবে। আগে হরিনাম, পরে চিত্তদর্পণ মার্জন। কতক্ষণে হবে, কবে হবে বলা মুশকিল।
কিন্তু ভাগবত শোনা মাত্র বলে আগে চিত্তদর্পণ মার্জন, পরে অন্য কিছু। ভাগবত শুনলে কি হয়, মন সংসারমুখী, তো সেই মনটাকে আকর্ষণ করে নিয়ে নিতাই গৌর চরণ কমলে লাগিয়ে দিতে পারে ভাগবত কথা। প্রেম সে বলো। একটা সাধকের সারাটা জীবন চলে যায় শুধু মনটাকে নিতাই গৌর চরণে লাগানোর জন্য, ঠিক মতো লাগানো যায় না। সারাটা জীবন হাহুতাশ করে, শুধু একটাই হাহাকার, কি আমার নিতাই বলা হলো না, আমার গৌর বলা হলো না, আমার গৌর বলে কাদা হলো না, নিতাই বলে চোখের জল ফেলা হলো না। একদিকে নিতাই বলছে চোখের জল ফেলা হলো না, এই কথাটা বলছে, চোখে জল ঝরছে, অথচ বলছে নিতাই বলে চোখে জল ফেলা হলো। এদিকে চিৎকার করে বলছে, বুকে চাপড় মেরে বলছে আমার নিতাই বলা হলো না, অঝর ধারায় জল ঝরছে, অথচ বলছে আমার নিতাই বলে চোখের জল ফেলা হলো না। বলে আবার কেমন ভাব, নিতাই বলছো, ক্রন্দন করছো, তবুও বলছো নিতাই বলে চোখের জল ফেলা হলো না। বললেন এইটুকুতে কি সম্পূর্ণ স্বাদ মেটে? মেটে না। সাধকের তখনই সমস্ত জ্বালা নিবৃত্তি হয়, কখন? যেদিন গুরু গৌরাঙ্গের কৃপাতে একেবারে সেবায় নিয়োজিত হওয়া যায়, রাধারানীর কিঙ্করী হওয়া যায়, সেদিন সম্পূর্ণ জ্বালার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু কি করে হব বলো? কত কত জন্মের অপরাধ পুনঃ পুনঃ আমার হৃদয়ে জেগে ওঠে। যখনই মন একটু হানি তাই বলে কাঁদতে চায়, তখনই পাশ থেকে আর একজন দাঁড়িয়ে বলে, না রে ওটা নয়, সংসারমুখী হ। অপরাধের দিকে কোনো ধ্যানই থাকে না। ঠাকুর মহাশয় বললেন যেন সুন্দর একটা সুন্দর প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকাতে, যাবত জনম মোর অপরাধে হইনু ভোর, নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা, তথাপিহ সে তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি, মোসম নাহি কয় ধমা। কতটা ভক্তি হৃদয়ে থাকলে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করা যায়, কতটা নিতাই বলে পাগল হলে নিজেকে অপরাধী বলে মানা যায়। এ কথা তো সহজে আসবে না। চোর কখনো বলে না, মায়েরা শুনেছ চোর কখনো বলে জোর গলায় আমি চোর? বলে না। যে কুকর্ম করে বেড়ায় সে কখনো বলে না যে আমি খারাপ। খারাপ ব্যক্তি কখনোই নিজের ভুলগুলোকে প্রকাশ করে বলবে না যে আমি খারাপ। তার খারাপ গুণগুলোকে একটা সুন্দর দামি বাক্সের মধ্যে রেখে তালাবদ্ধ করে রাখবে। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় কি বলছেন না দেখুন, যাবত জনম মোর অপরাধে হইনু ভোর। হে প্রাণনাথ, চেয়ে দেখো, শুধু কি এ জন্ম? না না, যাবত জনম, যত জন্ম আছে আমার, শুধু তো এবারই জন্ম পাইনি, এর আগে কত কত জন্ম গেল এই নিতাই বিমুখ হয়ে, গৌর বিমুখ হয়ে, কত কত জন্ম আমার চলে গেল। এটাও তো যাচ্ছে, এতেই বা কি এমন সুলাভ হচ্ছে? এতেই বা কি লাভবান হতে পারছি? এ জন্ম তো সেরকম পরিমাণে লাভবান হতে পারছি না। এর আগেও যে পরিমাণে জন্মগুলো গেল নিতাই বৈমুখ হয়ে, কৃষ্ণ বৈমুখ হয়ে,
এই জনমটাও তো সেভাবেই যাচ্ছে। নিতাই বলা হচ্ছে না, হা গৌর বলে কাদা হচ্ছে না, গৌর হরি সেই প্রকৃত প্রেম পাচ্ছি না। ঠাকুর মহাশয় বললেন, যাবত জনম মোর অপরাধে হইনু ভোর, নিষ্কপটে না ভজিন তোমা, তথা তুমি সে গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি, আমার সম নাহি কয় ধমা। তিনি নিজেকে নিতান্ত অপরাধী, অধম, ভজন সাধনহীন বলে মনে করছে। দেখো, যার কাছে দামি সম্পদ থাকে সে কোনোদিন দামি সম্পদখানা বের করে সমাজকে দেখায় না, দেখো আমার কাছে এত মূল্যবান একটা সম্পদ আছে, দেখায়। আমার কাছে যদি একটা দামি হিরে থাকে, সেই হিরেটা তো বের করে পাড়ার লোককে ডেকে ডেকে দেখাবো না, দেখো ভাই আমার কাছে একটা এই হিরে রয়েছে, দামি হিরে। কেন? চুরি হওয়ার ভয় থাকে। তাই প্রেম ভক্তির মহারাজ যিনি প্রেম ভক্তির রাজা, তিনি বলছেন, আমার ভজন হলো না, আমার সাধন নেই, ভজন নেই, সাধন ভজন বিহীন এই একটা বোঝা টেনে নিয়ে চলছি জনম জনম ধরে। নিতান্ত অপরাধী আমি, অধম, ভজন সাধন নেই। প্রেমের মূর্তি হইয়াও ঠাকুর মহাশয় দৈনের উচ্ছ্বাসে এই ত্রিপদী গাইছেন। প্রেমের মূর্তি, যার মূর্তিখানাই প্রেম দিয়ে গঠিত, তিনি বলছেন এ কথা। কি করে যেন, যদি প্রতিদিন এই কথাগুলোকে স্মরণ করতে পারি, যাবত জনম মোর অপরাধী হইনু ভোর, নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা, তথাপি সে তুমি গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি, মোর সম নাহি কো অধমা। আমায় ছেড়ে দিও না, আমি অপরাধী তো কি হয়েছে? তুমি তো অপরাধীকে শোধন করার জন্যই গৌর রূপ ধরে এসেছো, তুমি তো পাপীকে মহাত্মা তৈরি করার জন্যই এসেছো। তাই বলে কি আমায় ছেড়ে দেবে বলো? আমায় ছেড়ে দিও না, হে প্রাণপতি, আমায় ছেড়ে দিও না। অপরাধী হয়েছি তো কি হয়েছে? মায়ের যদি সন্তান কুসন্তান হয় তবুও তো মা ছেড়ে দিতে পারে না। যদি সন্তান কুসন্তান হয় তবুও তো পিতা সে সন্তানকে ছেড়ে দিতে পারে না। বেলা শেষও একবার হলে তার কথা মনে পড়ে। হে প্রাণনাথ, মনে করো না আমার থেকে অপরাধী জগতে কেউ নেই। আর মনে করবারই বা কি কথা, আমি আসলেই অপরাধী। হে প্রাণনাথ, কেন অপরাধী? কেন বলছে, যে মন দিয়ে ভগবানের স্মরণ হয় না, যে মন শুধু সংসার ভোগের পিছনে ছোটে, যে মন নিতাই চরণের সেবা করে না, হা নিতাই বলে আকুলিত ব্যাকুলিত হয় না, জীবনে কোনো হাহাকার জন্মায় না, সেই মন তো পাপী মন। আমি তো সেই মন দিয়ে সর্বদাই পাপ কার্যই করছি। না ছাড়িহ প্রাণপতি, মোর সম নাহি কো অধমা। বললেন, এই সমস্ত কথাগুলো যদি কোনো সাধক প্রতিদিন স্মরণ করতে পারে, কি হবে জানো? এই সাধকের মৃত সঞ্জীবিনীর মতো পরম হিতকারী হবে এই কথা কয়টা। মৃতদেহে যেমন প্রাণ সঞ্চার হয়, তেমনি সাধক জীবনেরও এই মৃত সঞ্জীবিনী মন্ত্রের মতো কাজ করবে এই কথাগুলো। প্রগতিশীল ভক্তি জীবনে প্রেম প্রাপ্তির পথে যতবিধ অন্তরায় আছে, অপরাধী সর্বাপেক্ষা প্রবল। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় বলছেন, প্রেম তো পাবো, কিন্তু প্রেমের সব থেকে বড় বাধা হলো, বাধক হলো অপরাধ। প্রেম সে বলো, একটু জোরে বলো। ভক্তি জীবনে, সাধক জীবনে যত প্রকার বাধা আছে, আমরা মনে করি
একটু ভজন করি, স্বামী আমাদেরকে কত বাধা দেয়, আমার স্ত্রী কত বাধা দেয়, পাড়া প্রতিবেশী কত প্রকার নিন্দা চর্চা করে, এটাই বুঝি সব থেকে বড় বাধা। না না, এগুলোকে সাধক কখনো বাধা মনে করে না। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ল। এক মহাত্মা প্রতিদিন নিয়ম, মন দিয়ে শুনতে হবে মায়েরা, এক মহাত্মা প্রতিদিন গঙ্গায় প্রাতঃ স্নান করে। ভোরবেলা উঠে সকাল সকাল গঙ্গায় গিয়ে প্রাতঃ স্নান করে ফিরে আসে। ওই যে পথ দিয়ে ফিরে আসে সেই পথে একটা জবনের বাড়ি, লেচ্ছ বিধর্মী তার বাড়ি। ও মনে মনে চিন্তা করে বিধর্মীদের যা আচরণ, ওই সাধুকে প্রত্যেক দিন দেখে তো, মনে মনে চিন্তা করে এই সাধুকে একটু কষ্ট দিতে হবে। কি করেছে, একদিন যখন এই মহাত্মা গঙ্গায় প্রাতঃ স্নান করে ফিরে আসছে ভজন কুটিরে, প্রেম সে বলো ধ্যানপূর্বক, নইলে ওই সোনা সোনাই থেকে যাবে, সেই সোনা কোনোদিন হীরায় পরিণত হবে না। ধ্যানপূর্বক প্রেম সে বলো, যে একটু জোরে বলো। ওই ওপর তলায় দাঁড়িয়ে ওই লেচ্ছ কি করেছে, সাধু মহাত্মার উপরে থুতু দিয়ে দিয়েছে। প্রেম সে বলো। যখনই থুতু দিয়েছে, দেখলো উপরে তাকিয়ে, কি পড়লো, দেখলো যে ওই ওপর থেকে আমার শরীরে থুতু, অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট করে দিল, অপবিত্র করে দিল। সেই মহাত্মা চুপচাপ আবার গঙ্গার দিকে গেল, আবার গঙ্গায় স্নান করে আবার যখন ফিরছে আবার থুতু দিয়ে দিল। একবার নয়, বেশ কয়েকবার ওপর থেকে থুতু দিয়ে দিল। ও থুতু দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে গেল। মন দিয়ে বিচার করে ভক্তগণ, যে থুতু দিচ্ছে সে থুতু দিতে দিতে বিরক্ত বোধ হয়ে শেষমেশ বলছে, হে সাধু বাবা শোনো, আমি এতবার থুতু দিচ্ছি, সেই শরীরে থুতু নিয়ে আপনি আবার স্নান করে ফিরে আসছেন, একবার দুবার তিনবার মানা যায়, বহুবার হলো, কই আপনি তো কোনো বাক্য প্রয়োগ করলেন না। বলে শোনো, তুমি তো আজকে আমার বন্ধু হলে গো। মহাত্মা বলছে, তুমি আজকে আমার মিত্র, হিতকারী হলে আমার। বলে কিভাবে? আমি দিলাম থুতু, তারপরে একদম পরম মিত্র হয়ে গেলাম। বলে তুমি আমার কতখানি উপকার করেছো তুমি নিজেও জানো না। বলে থুতু দিয়ে কোনোদিন কারো শরীরে থুতু দিয়ে উপকার করা যায়? হ্যাঁ, বলে যায়। কিভাবে জানো? আমি প্রত্যেক দিন গঙ্গায় একবার স্নান করতাম, চেয়ে দেখো, বিচার করো, আমি প্রতিদিন একবার গঙ্গায় স্নান করতাম, আজকে তুমি কতবার থুতু দিলে, একদিনে আমার কতবার গঙ্গায় অবগাহন করা হলো। প্রেম সে বলো। দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে দিল। ওই লেচ্ছ অবাক হয়ে গেল তার ভক্তি দেখে। আমার শরীরে একবার কেউ থুতু দিলে তাকে আমি পারলে মারধর করবো, নাই না? বকাঝকা তো অনেক কম জিনিস। দিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে সেটাকেও ভজন করে নিল। তা আমরা মনে করি যে আমাদের সংসারে ভজনে বাধা আসে, এটাই বুঝি সব থেকে বড় বাধা। না, মহাত্মাগণ বলছেন, আচার্যগণ বলছেন, না গো, এটা সব থেকে বড় অন্তরায় নয়, এইটাই সব থেকে বড় বাধা নয়। সব থেকে বড় বাধা কি জানো? সব থেকে ভজনে বড় বাধা হলো অপরাধ। প্রেম সে বলো। অপরাধের কারণে ভজনচ্যুত হয়ে যেতে হয়। শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে বলছেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ, কি জানো? এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব পাপ নাশ,
এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব পাপ নাশ, প্রেমের কারণ ভক্তি করে ন প্রকাশ। মায়েরা অজামিল কি করেছিল? শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে অজামিল পূর্বে ছিল একজন ভগবানের প্রিয় ভক্ত, পরে কুসঙ্গে পড়ে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে গেল। সে অজামিলের 10টি পুত্র সন্তান ছিল। সেই 10টি পুত্র সন্তানের যে এক কনিষ্ঠ সন্তান, তার নাম ছিল নারায়ণ। এই 4 অক্ষরের নাম নারায়ণ। যখন মৃত্যুকাল আসন্ন, একেবারে মৃত্যু দোরগড়ায় এসে দাঁড়ালো, বিকট মূর্তি দেখতে পেল অজামিল, ভয়ঙ্কর মূর্তি। কে? যমদূত। সবাইকে দেখতে হবে। যদি ভক্তি না হয় এই শরীর দ্বারা, এই মুখে যদি হরিনাম না থাকে সে সময়, তাহলে প্রত্যেকে সেই যমদূত দেখতে হবে। তুলসীর কণ্ঠী যদি মৃত্যুকালে গলায় না থাকে, ললাটে যদি এই ঊর্ধ্বপুণ্ড তিলক না থাকে, বদনে যদি হরি নাম না থাকে, তাহলে কি হবে? বললেন ওই শেষকালে ওই যমদূত দেখতে হবে এবং যমদূতের সঙ্গেই যেতে হবে। কোথায়? যমালয়ে। যেই না যমদূত দেখলো অজামিল, এত ভয় হলো অজামিলে, বক্র বদন, বিকৃত রূপ, প্রেম সে বলো, ভগবানের সব থেকে বড় সেবা কি? শ্রবণ। এইবার ওই ছোট ছেলেকে খুব স্নেহ করে তো, মোহবশত মায়া, কারো কথা মনে পড়ল না। যারা সারাটা জীবন সংসার সংসার করে যাবে, তাদের ওই মৃত্যুকালে সংসারই মনে পড়বে। জড়ভরত কি করেছিল? ভগবানের পুত্র হয়ে ছোট্ট একটা হরিণের বাচ্চার মায় এমন করে পড়ল, হরিণের বাচ্চা মা, যে ঋষি জড়ভরত, ভরত ঋষি, আমার মতো সাধারণ কেউ নয়। সে ওই একটা হরিণের বাচ্চার মায়ার বশীভূত হয়ে মৃত্যুকালে ওই ভগবানকে স্মরণ না করে হরিণের বাচ্চার স্মরণ করছিল। পরবর্তীতে তাকে হরিণের কুলে জন্ম নিতে হয়েছিল। ভগবান গীতায় বলেছেন, যে যেভাবে স্মরণ করতে করতে দেহ রাখে, সেই রকমই ভাবই দ্বিতীয় জন্মে, পরবর্তী জন্মে প্রাপ্ত হয়। এটা কারো বানানো কথা নয়। ভগবান গীতাতে বলছেন, যে যে ভাব নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, মৃত্যুকালে সেই ভাবই সে প্রাপ্ত হয়। যদি ওই কুকুর চিন্তা করতে করতে মৃত্যু হয়, কুকুরের মতনই ভাব হবে। কি করলো অজামিল? ছোট ছেলেকে খুব ভালোবাসে তো, ছোট ছেলেকে ডাক দিল, নারায়ণ। যেই নারায়ণ বলে ডাক দিল, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্ভুজধারী সেই শঙ্খ চক্র পদা গদা পদ্ম, সেই কমল লোচন, দেখতে যেন ঠিক বিষ্ণু ভগবান, এসে দাঁড়িয়ে গেল। ওই যমরাজের যমদূত ওই দেহের মধ্যে যে প্রাণ বা আত্মা, তাকে টানছে, বের করতে যাবে, সেই সময়ে এসে যমদূতের হাত ধরল কে? বিষ্ণুদূত। কে তোমরা? এই প্রাণকে আকর্ষণ করছো? এই প্রাণ তো, এই আত্মা তো আমাদের। এই প্রাণ তো আমাদের, তোমরা কেন আকর্ষণ করছো? কিন্তু কি বললেন? এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপ নাশ। সারা জীবনের এত বড় পাপী অজামিল মৃত্যুকালে ছেলেকে ডাকলো, কারণবশত, কোনো কারণবশত ছেলের নামটা নারায়ণ ছিল।
ভগবানকে ডাকেনি, সে লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে ডাকেনি, ডেকেছিল ছেলেকে। ভগবান সেটা কিন্তু বিচার করলো না। ভগবান তো ভাবতে পারতো আমাকে ডাকেনি, ডেকেছে কাকে? ছেলেকে ডেকেছে। ভগবান সেটা বিচার করেনি। ভগবান তাও কোনো কোনো সময় বিচার করে। ভগবান কি বলে জানো? ভগবান বলে আমার নাম করবে, পাপ ক্ষয় হবে, কিন্তু প্রেম দেওয়ার আগে, তাকে দাস বলে স্বীকার করার আগে তার খাতাটা একবার হলেও আমি খুলি। ভগবান বলছেন, ভগবান বলছেন আমার নাম করবে, আমি কথা দিয়েছি, আমি তাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করব, কিন্তু প্রেম দেওয়ার আগে আমি তার খাতাটা অন্তত পক্ষে একবার হলেও খুলে দেখি। কিন্তু ঠিক তার উল্টো হলো আমাদের কিশোরীজি। ঠিক তার উল্টো হলো কিশোরীজি। একদিন কিশোরীজিকে প্রশ্ন করেছে ভগবান, বলছে রাধারানী তুমি পতিত বলে কিছু জানো? রাধারানী বলছে পতিত আবার কি জিনিস? ভগবান মনে মনে চিন্তা করছে, যে পতিত বলে কিছু জানে না তাকে আমি পাপী পতিত এগুলো কেমন করে বোঝাবো? পতিতই জানে না। বললেন ভগবান একবার হলেও খাতাটা চেক করে যে আসলেও প্রেম পাবে কিনা, কিন্তু আমাদের কিশোরীজি একবারও খাতাটাও খোলে না। একজন তার স্ত্রীকে এত ভালোবাসে, স্ত্রীর প্রতি এত মোহ, এত গাঢ় মোহ, যুবক অবস্থা, এর মধ্যে স্ত্রী বিয়োগ হয়ে গেছে, মারা গেছে। স্ত্রীর নামটা ছিল কিশোরী। কারণবশত স্ত্রীর নাম হলো কিশোরী। এবার ওই থেকে 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 হা কিশোরী করে ওঠে, হে কিশোরী তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে, হে কিশোরী, হে কিশোরী করে বেড়ায়। তা একজন বলছে কি, দেখ তুই তো উন্মাদের মতো পাগল হয়ে যাচ্ছিস, চল আমি তো বৃন্দাবন যাচ্ছি, তুই আমার সঙ্গে একটু বৃন্দাবন ঘুরে আয়, মনটা ভালো হবে। নিয়ে গেছে। সেখানে গিয়েও বৃন্দাবনে গেছে ঠিকই, চিন্ময় বৃন্দাবন, মধুময় বৃন্দাবন, সেখানে গিয়েও স্ত্রীকে ভুলতে পারছে না। সেখানে গিয়েও থেকে থেকে হে কিশোরী, হে কিশোরীজি করে ওঠে। বর্ষানার গলি গলিতে কিশোরী কিশোরী করে বেড়াচ্ছে। এদিকে রাধারানীর কর্ণে ওই নাম শ্রবণ হয়েছে। রাধারানী ডেকে বলছে, ললিতারে দেখ না, কে যেন আমায় এত আকুল হয়ে ডাকছে রে, হে কিশোরী, হে কিশোরী করছে। ললিতাজি বলছেন, শোনো রাধে, ও তোমাকে ডাকছে না, তুমি এই যে এত আলা ভোলা, তুমি এত সরলা, তুমি তোমাকে ডাকছে নাকি? ও তোর স্ত্রীকে ডাকছে, স্ত্রী কিছুদিন আগে মারা গেছে, তাই হে কিশোরী, হে কিশোরী করে বেড়াচ্ছে, তোমাকে ডাকছে না। রাধারানী বলছে, হোক না, হোক না, তার স্ত্রীকে ডাকছে। তার স্ত্রীর নাম ছিল কিশোরী, তবুও বুঝলাম, সেটাও মেনে নিলাম, কিন্তু ওর স্ত্রীর নাম কিশোরী হওয়ার আগে ওই নাম তো আমার কিশোরী। তুমি যাও, ওকে ধরে নিয়ে এসো, এত আকুল প্রাণে ডাকছে আমার, সজল নয়নে ডাকছে আমার, হে কিশোরী, হে কিশোরী। ললিতাজি তাকে নিয়ে এলো, নিয়ে এসে কিঙ্করী বানিয়ে দিল, দাসী হয়ে গেল। নামের প্রভাব। রাধারানী এতটা করুণাময়ী, ওটা বিচারই করলো না। ললিতাজি দেখিয়ে দিল, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, দেখো তুমি, তোমার নাম করছে না, ওর স্ত্রীর নাম করছে। তবু রাধারানী জেনে শুনে অবুঝের মতো একটা সিদ্ধান্ত নিল। প্রেম সে বলো, জোর সে বলো। ও ব্যক্তি তো না জেনে রাধারানীর নাম করেছে, যদি আমরা জেনে বুঝে করি, কি করবে? রাধারানী আমাদের গ্রহণ করবে না? অবশ্যই করবে। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী পাদে এখানে একটা বাধা দেখালেন, কি জানো? এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপনাশ, প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ। প্রেম পেতে হলে আগে ভক্তির প্রকাশ করা। প্রেমের উদয় হয় প্রেমের বিকার,
শ্বেদ কম্প পুলকাদি গদ গদ অশ্রুধার। প্রেম পেলে কি হয়? প্রেমের লক্ষণ কি? প্রেম কিছু দিয়ে বোঝানো যায়? প্রেম তো দুটো অক্ষর দিয়ে প্রেম, একটা শব্দ। বলছে এই প্রেম কি কোনো প্রকারে বোঝানো যায়? বলছে প্রেম কোনো ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না, শব্দ দিয়েও বোঝানো যায় না। প্রেম সম্বন্ধে যদি কোনো ব্যক্তি 10 পেজ লেখে তাও বোঝানো যায় না। সারাটা জীবন যদি কোনো ব্যক্তি প্রেম সম্বন্ধে রচনার মতো লিখে যায় তবুও প্রেমকে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রেম এ বোঝার একমাত্র উপায় হলো শুধু গদ গদ অশ্রু ভাব। প্রেম সে বলো। প্রেমের হৃদয়ে কি হয়? প্রেমের হৃদয় হলে আসবে বিকার। কিরকম বিকার কাকে বলে? আমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেছি জীবনে, কেউ না কেউ একজন না একজনকে দেখেছি। অসুস্থ ব্যক্তিরা কি করে? সহ্য করতে না পারে অনেক সময় দেখা যায় নিজের মাথাটাই নিজে আঘাত করে, নিজের শরীরকে নিজেই আঘাত করে, বিকার, সহ্য করতে পারছে না। প্রেমেও তা হয়। মহাপ্রভু একদিন রাতের বেলা হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে করতে করতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। সেই আজানুলম্বিত হুজো, অত বড় একটা দেহধারী গৌর কি করেছে জানো মায়েরা? শোনো, কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হে করতে করতে গম্ভীরা মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল। কেউ জানতেই পারলো না। স্বরূপ রামানন্দ যারা সবসময় প্রভুর কাছে থাকে তারা বুঝতেই পারলো না গৌরহরি কখন যেন গম্ভীরা থেকে বেরিয়ে গেছে। ছুটে চলছে সমুদ্রের দিকে এই হাত দুহাত প্রসার করে। কেন? ওই সমুদ্রকে যমুনা ভাবছে এবং যমুনাকে স্মরণ করে বলেছে, যমুনা তোর কত ভাগ্য, যমুনা তুই একটা নদী হয়ে, তোর কত ভাগ্য, তোর মধ্যে ভগবান বিহার করে। যমুনা পুলিনে যেখানে মধুর বৃন্দাবন, যমুনা পুলিনেই তো মধুর বৃন্দাবন। যমুনা তোমার কত ভাগ্য, তুমি সর্বদা কৃষ্ণ লীলা দর্শন করতে পারো। তোমার জলের মধ্যে ভগবান নেমে জলকেলি করে, তোমার তীরে বসে ভগবান কত কত লীলা করে। যমুনা, সমুদ্রকে দেখে যমুনা ভাবছে গৌরহরি। যমুনাকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে, যমুনা তুমি আমায় একটু প্রেম দান করো। তোমার কত প্রেম ছিল তাই তুমি ভগবানের দিব্য লীলা ইচ্ছা মতো আস্বাদন করতে পারছো। ভগবান তোমায় কত ভালোবাসে গো, তাই বলে তোমার তীরে এসেই বৃন্দাবনকে তৈরি করলো, তোমার পাশেই লীলা করছেন এবং তোমাকে আস্বাদন করাচ্ছেন। কত প্রেম তোমার হৃদয়ে, এসো না যমুনা আমায় একটু সেই প্রেম দান করো না। বলতে বলতে সমুদ্রের উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে দিল। প্রেম সে বলো। এগুলোকে বলে বিকার। পুরী থেকে ভগবান সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কোণার্কে চলে গেছিল জানো মায়েরা? কোণার্কে, যেখানে সূর্য মন্দির রয়েছে। এত ভাবে বিহল জলের মধ্যে ডুবে ভাসতে ভাসতে কোণার্কে চলে গেছিল। সেখানে এক জেলে মাছ ধরে, জাল ফেলে জালে গৌরহরির দেহটা আটকে গেছে। জেলে মনে মনে চিন্তা করছে, আজ বুঝি বড় সড়ো কিছু পেলাম জালে। পেল তো, বড়ই তো পেল, ওরও তো কত সৌভাগ্য। ওর জালে সাক্ষাৎ প্রেম অবতার রাধা কৃষ্ণের মিলিত শ্রীবিগ্রহ ধরা দিয়েছে। সবার জালে কি ধরা দেয়? না জানি ওই জেলের কত সুকৃতি ছিল, কত ভজন ছিল গো। যার জালের মধ্যে অনাদি আদি গোবিন্দ, বহিরঙ্গে অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ, বহিরঙ্গে রাধা, রাধা ভাব কান্তি যে ধারণ করে এসেছে কলিযুগে। যখনই জালটা টানছে, জালটা ভার মনে হচ্ছে, তো মনে মনে আনন্দ হচ্ছে, আজ বুঝি অনেক মাছ উঠেছে জালে আমার।
নইলে এত টানতে অসুবিধা কেন? একটু যখন টেনে টেনে কাছে এনেছে, দেখছে কি দেখছে? সেই পীতবর্ণ গলিত সোনার মতো শরীর, তপ্ত কাঞ্চনের মতো শরীর, আজ অনুলম্বিত যার ভুজ, জানু ছাড়িয়ে যায় যার হাত, বিরাট একখান সোনার যেন পর্বত তার জালে ধরা পড়েছে। এদিকে স্বরূপ রামানন্দ আকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, গৌরহরিকে খুঁজে পাচ্ছে না, কোথাও নেই। পুরীর থেকে চলে গেছে কোণার্কে, সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে, যমুনায় বলতে বলতে, কৃষ্ণ হে বলতে বলতে। একদিন কি করেছে জানো? আর একদিনের ঘটনা। বিকার কাকে বলে? শ্রীমান মহাপ্রভু গম্ভীরায় বসে রয়েছে। মায়েরা, গম্ভীরা তো দর্শন করেছো অনেকেই আশা করি। গম্ভীরার ঘরখানা দেখেছো? আমার মনে হয় জানো, গম্ভীরার দেয়ালগুলো গৌরহরির চিৎকারে একটাও ঠিক ছিল না। গৌরহরির চিৎকারে প্রত্যেকটা দেয়ালের প্রত্যেকটা ইট যেন ফেটে ফেটে চির চির হয়ে গেছে ক্রন্দন ধ্বনিতে। ওই গম্ভীরা মন্দিরের দেয়ালগুলো, মাটিগুলো যেন গৌরহরির চোখের জলে সবসময় ভিজে থাকতো। ছোট্ট একটা ঘর মা, গৌরহরি যদি গম্ভীরায় একটু বিশ্রাম করতো না, গৌরহরির এতটুকু অর্ধেক শরীর থাকতো ভেতরে, অর্ধেক থাকতো বাইরে। ছোট্ট একটা ঘর, কত কষ্টে থেকেছে গৌরহরি শুধু ওই ঘরটায়। ওই ঘরটায় এখনো একটা অখণ্ড দ্বীপ জ্বলছে। আমরা গৌর দেশের লোক, জগন্নাথ বলতে বলতে ছুটে যায়। কিন্তু জানো, গৌর দেশ থেকে যখন রথযাত্রার আগে যখন নবদ্বীপ থেকে ভক্তরা যেত পদব্রজে, গিয়ে কি করতো জানো? আগে জগন্নাথ দর্শন করতো না, বলে ওটা তো অচল জগন্নাথ। আগে সচল জগন্নাথ দর্শন করত। কেউ জগন্নাথের টানে ছুটে যেত না। আমাদের ঘরের নিমাই, আমাদের গৌরহরি, আমাদের গৌরাঙ্গ, আমাদের শচীর নন্দন, আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ ও নীলাচলে আছে, ওই টানে প্রত্যেক বছর ছুটে যেত, আগে গিয়ে গৌর দর্শন করত। বলে সচল ভগবান রেখে কি আর কেউ অচল ভগবান আগে দেখে? গৌরহরি বলতে, না না, তোমরা ভুল করছো, তোমরা কৃষ্ণ ভজো, তোমরা আগে জগন্নাথ দর্শন করো, তোমরা কেন এসেছো আগে? কিন্তু কোন ভক্তকে গৌরহরি বোঝাতে পারত না। যেদিন রামানন্দ রায় নীলাচলে আসে তার বন্ধু রাজা প্রতাপ রুদ্রকে নিয়ে, রামানন্দ তাই করেছিল। আগে মহাপ্রভুর গম্ভীরাই ঢুকেছিল, ঢোকা মাত্র প্রভু জিজ্ঞাসা করছে, রামানন্দ তুমি কি আমার প্রাণ বল্লভকে দেখে আসলে? ভগবান তো ভজন করানোর জন্য এসেছে। গৌরহরি জিজ্ঞাসা করছে, রামানন্দ তুমি আমার প্রাণনাথকে দর্শন করে এসেছো? রামানন্দ বলছে, প্রভু না, আমি তো তোমার প্রাণবল্লভ অর্থাৎ জগন্নাথ বলরাম আদিকে আমি দর্শন করে আসিনি, আমি সরাসরি আগে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। বলছে, তুমি ভুল করে ফেলেছো রামানন্দ, যাও যাও, তুমি জগন্নাথ আগে দর্শন করো। বলছে, না 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 না, যে গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ, তুমি সচল জগন্নাথ গম্ভীরায় বসে রয়েছো, আর তোমায় ফেলে আমি আগে যাব ওই অচল জগন্নাথ দর্শন করতে? তুমি ভাবলে কেমন করে? আমার গৌর দর্শন হয়ে গেল, এখন যাব, এখন গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করে আসবো। আগে ভেতরে যে জ্বালাটা ছিল, লেগেছে আমার পিপাসা, সেই সময় জলপান না করে যদি ভালো ভালো রাজভোগ সামনে দেওয়া হয়, রাজভোগ খাওয়া যাবে? লেগেছে তো আমার তৃষ্ণা, বুক ফাটা তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণা মেটানোর জন্য আমার শীতল জল দরকার। শীতল জলের জায়গায় কেউ যদি আমায় এনে বড় বড় রাজভোগ তুলে দেয়, সে রাজভোগও তখন আমার কাছে তেতো মনে হবে।
গৌরহরি, তোমাকে দেখার জন্য লেগেছে আমার তৃষ্ণা, আর আমি তোমায় দর্শন না করে আগে জগন্নাথের কাছে যাব। কে জগন্নাথ? তুমি যতই লুকাও না কেন আমি তো জানি, কারণ আমি তো তোমার বিশাখা সখী। আমি কি জানি না তুমি কে? তুমি সবার কাছে তোমার স্বরূপ লোকালেও তোমার স্বরূপ আমার কাছে কি লোকাতে পারবে গৌর? আমি তো সেই ব্রজের বিশাখা সখী, তোমার অন্তরঙ্গা সখী। মহাপ্রভু গম্ভীরায় বসে বসে হে কৃষ্ণ বলতে বলতে একদিন সহ্য করতে না পেরে গম্ভীরার যে দেয়াল, সেই দেয়ালে এই চাঁদ বদন কোটি কোটি চন্দ্র বদন উজ্জ্বলা যার, সেই বদন গম্ভীরার দেয়ালে ঘর্ষণ করছে। স্বরূপ রামানন্দ ছুটে এসে গৌরকে থামাচ্ছে। গৌর, তুমি কি করছো প্রভু দয়াময়, কি করছো? চাঁদ বদন সহ্য করতে না পারে ওই সেই অমসৃণ দেয়ালের মধ্যে গৌরহরি নিজের বদন ঘষে দিচ্ছে। স্বরূপ রামানন্দ দূর থেকে ছুটে এসে গৌরহরিকে চরণে বুকে যেভাবে পেরেছে জাপটে ধরে শুধু থামানো, বলে তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এ দেহ কৃষ্ণ ভজন করে না, যে দেহ কৃষ্ণ ভজন করে না সেই দেহ রেখে কোনো লাভ নেই। রামানন্দ স্বরূপ ছেড়ে দাও আমায়, এ দেহ রেখে কি হবে? এ দেহ শুধু বোঝা। যে দেহ কৃষ্ণ বলে না, যে দেহ নিতাই বলে না, যে দেহ গৌর বলে না, সে দেহ তো বোঝা। সেই বোঝা টানার থেকে বোঝা না টানাই ভালো। প্রেম সে বলো। রামানন্দ বলতে পারো কতদিনে প্রাণ বধুয়ার সঙ্গে মহামিলন হবে আমার? আর কতদিন সেই দিনের বাকি, যেদিন গৌরহরি বলছেন যেদিন আমার প্রাণবধূর সঙ্গে মহামিলন হবে, যেদিন আমার বধুয়ার মাঝে আর কেউ তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকবে না, সেই দিন আমার কবে আগত বলতে পারো? তোমরা কি পারো না স্বরূপ রামানন্দ আমার ব্রজনাথকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারো না? রাধা ভাবে ভাবিষ্ট হয়ে বলছে। স্বরূপ রামানন্দ কি করবে? বোঝানোর চেষ্টা করে, ভগবান হে প্রাণনাথ প্রভু শোনো, তোমার ভেতরেই তো তোমার কৃষ্ণ, তোমার অন্তর আত্মাতেই তো কৃষ্ণ বসে আছে, তুমি সেখানে মহামিলন করো না কেন? প্রত্যেকের হৃদয় আত্মা ভগবানের স্বরূপ। যে ভজন প্রভাবে বুঝতে পারে তার সেই আস্বাদন হয়, যে পারে না তার আস্বাদন হয় না। এ হলো প্রেমের বিকার ভক্তগণ। প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার, শ্বেদ কম্প পুলকাদি গদগদ অশ্রুধার। এমনকি অষ্ট প্রকার বিকার। মহাপ্রভুর শেষ পর্যায়ে কেমন হতো জানো? কৃষ্ণ বিরহ সহ্য করতে যখন পারত না, গৌরহরির লোমকূপ দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত বেরিয়ে আসত। চিন্তা করো কতটা ভালোবাসত ভগবানকে, যে নিজে সাক্ষাৎ ভগবান। শাস্ত্রে প্রত্যেকটা পুরাণে যার অবতারের বর্ণনা করা আছে, প্রত্যেকটা পুরাণে সে জগৎকে শুধু বোঝানোর জন্য দেখাচ্ছে, দেখো না জীব, ভগবানকে কে বলেছে পাওয়া যায় না? কে বলেছে ভগবানকে আস্বাদন করা যায় না? এইরকম বিকার দেখা দিত গৌরহরির দেহে। অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন, এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন। হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার, তবে যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার। তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর, কৃষ্ণ নাম বীজ তাতে না হয় অঙ্কুর। শোনো না, হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার, কৃষ্ণ নাম তো আজ থেকে করছি না, কতদিন হলো গুরু মহারাজ নাম দিয়েছে, চলছে তো নাম। তবে যদি নহে প্রেম,
একবার কৃষ্ণ উচ্চারণে যদি প্রেম অমৃত আস্বাদন হয়, গুরু মহারাজ কতদিন হলো নাম দিয়েছে অধমকে, এতদিন যাবৎ নাম করছি, নাম করতে করতে জীবনের বেলা ফুরিয়ে যায়। শ্রী গুরুদেবের প্রদত্ত নাম করতে করতে, গুরু গৌরাঙ্গের প্রদত্ত নাম করতে করতে জীবন বেলা তো চলেই গেল, শেষ। আর কয়দিন বাকি ভেবে দেখো ভক্তগণ, তোমার আমার জীবনের আর কয়দিন বাকি। তবে যদি নহে প্রেম নহে অশ্রুধার, তবুও প্রেম পাচ্ছি না, তবুও নয়নে অশ্রু আসছে না, হরিনাম শ্রবণে হরিনাম করতে করতে তবু অশ্রু আসছে না। সেই পিপুল হরিদাস গৌর হরির একজন প্রিয় ভক্ত বলছে, অশ্রু আসবে কেমন করে? একদিনও তো মনে বাসনা হয় নাই, আমার পাশের জন ভাগবত শ্রোতা, সেও ভাগবত শুনছে, আমিও শুনছি, আমার পাশের জন এত ক্রন্দন করছে, ভাগবত শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারছি না, আর আমার কেন আসে না? আমারও ইচ্ছা হয় আমি একটু চোখের জল ফেলি। দেবানন্দ পণ্ডিত বসে বসে ভাগবত পড়ছে, শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতের প্রত্যেকটা অক্ষরে অক্ষরে প্রেম প্রেম পাচ্ছে, একাই প্রেম পেল, প্রেমের এমন বিকার এলো, ভাগবতই থেমে গেল দেবানন্দ পণ্ডিতের। সবাই শ্রীবাস পণ্ডিতকে ধরে টেনে ছিঁচড়ে বাইরে রাস্তায় রেখে এলো, কেউ বুঝতেই পারলো না প্রেম। এইরকম পিপুল হরিদাস কি করে জানো? গৌর হরির সঙ্গে সঙ্গে থাকে, ভক্ত সঙ্গ করে, কীর্তন শুনে সবাই ক্রন্দন করে, কিন্তু পিপুল হরিদাসের কোনোদিন কান্না আসে না। সবার শুধু সজল নয়ন দেখে, কিন্তু নিজের নয়ন কোনোদিন সজল হয় না। তা নিজের কেমন একটা লজ্জিত লজ্জিত ভাব হয়, একটা লজ্জা বোধ হয়। 10 জন বসে আছি, 10 জন কৃষ্ণ কথা বলতে বলতে কান্না করছি, একজন আমি একা, কান্নাও আসে না, কোনো ভাবই আসে না, অন্তরাত্মায় খোঁচাও দেয় না, চুপ করে বসে আছি। লজ্জা বোধ জাগলো ভেতরে। তো হরিদাস কি করেছে? সেই ছোট হরিদাস কি করেছে জানো? সেই পিপুল হরিদাস আজকে মনে মনে চিন্তা করছে, সবাই যদি কাঁদতে পারে গৌর বলে, নিতাই বলে, কৃষ্ণ বলে, রাধে বলে, আমার আত্মাটা কেমন, বলছে না, বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া কেমনে গড়িয়াছে, বিধি বুঝি বড় পাষাণ দিয়ে আমার হিয়াটাকে তৈরি করেছে, যে কারণে আমার হিয়ায় বিগলিত হয় না। বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া কেমনে গড়িয়াছে, কোন পাষাণ দিয়ে তৈরি করেছে বিধাতা আমার হৃদয়টাকে? প্রকৃত পাষাণ গলে যায়, অথচ মন পাষাণ গলে না। হরিদাস কি করেছে? আজকে ওই জঙ্গল থেকে পিপুলটির পাতা সংগ্রহ করেছে। সবাই যখন কাঁদবে, হানিতাই হা গৌর হা কৃষ্ণ হরিনাম করতে করতে সবাই যখন কাঁদবে, আমার যদি ক্রন্দন না আসে, ওই পাতা বের করে সবার অলক্ষ্যে আমি একটু চোখে ডলে নেব। ক্রন্দন না আসুক, চোখে জল তো আসবে। প্রেম সেবা মনোভাব দেব, প্রকৃত কান্না না আসুক, চোখে জল তো আসবে। সবার যখন কীর্তনে খুব প্রেম হচ্ছে, সবার সজল নয়ন, হরিদাস বসে বসে ভাবছে আমার তো চোখে জল আসে না। সবার অলক্ষ্যে একটুখানি ওই পাতাটা ঘর্ষণ করে কি করেছে? চোখে লাগিয়ে দিয়েছে। যেই না লেগেছে, ঝাঁজ লেগেছে চোখে, ঝরঝর করে চোখে জল এসেছে। গৌর হরি আমার তো অন্তর্যামী, সকল অন্তর মন্দিরে বসে থাকে। গৌর হরি এই হরিদাসকে লক্ষ্য করেছে, আর মনে মনে বলছে, আহা কত প্রেম হরিদাসের হৃদয়ে, কত প্রেম, কত প্রেম হরিদাস। হরিদাসকে তো এইরকম কাঁদতে কোনোদিনও দেখি নাই,
আজ হরিদাসের কি এমন হলো, আজকে এত নয়নে অশ্রু? হরিদাসকে কাছে ডেকে বলছে, হরিদাস সত্য কথা বলবে, আজকে হরিনামে তুমি এমন কি পেলে যে তুমি তোমার ক্রন্দন ধরে রাখতে পারছো না? এতদিন তোমায় দেখলাম, একদিনও তোমার চোখে জল পেলাম না, আজকে তোমার এমন কি হয়েছে? কোনো কি বিপদ হয়েছে হরিদাস? কোনো বিপত্তি এসেছে তোমার জীবনে যে কারণে তুমি এত ক্রন্দন করছো? খুলে বলো হরিদাস। হরিদাস গৌর হরির চরণ ধরে বলছে, প্রভু আমি কি মিথ্যে কথা বলবো বলো? তোমার কাছে তো মিথ্যে কথা বলার কোনো অবকাশই থাকে না। আমি কি করেছি জানো? এটা আমার প্রকৃত কান্না নয়। তাহলে বলে, আমি প্রতিদিন সবাইকে ক্রন্দন করতে দেখি, আমারও হৃদয়ে একটু স্বাদ জাগলো, একদিন আমিও কেঁদে দেখি না ভগবানের জন্য। সংসারের জন্য তো কত কাঁদলাম, কেঁদে কেঁদে জীবনটাই ফুরিয়ে গেল। সংসার পরিবর্তে কিছুই দিতে পারলো না, কাঁদতে কাঁদতে জীবনের বেলাটাই ফুরিয়ে গেল, তবুও সংসার আমায় সেই পরিমাণ দিতে পারলো না। দেখি না ভগবানের জন্য একটু কেঁদে যদি কোনো কিছু পাওয়া যায়। তো কান্না তো আসে না গৌর। কি করেছি জানো? আসবার সময় জঙ্গল থেকে ওই কয়েকটা পিপুলের পাতা তুলে নিয়ে এসেছি। কেন? বলে যদি ক্রন্দন না আসে, আমার হৃদয় পাষাণ যদি না গলে, সবার অলক্ষ্যে একটুখানি ওই পিপুলের পাতা আমার চোখে ঘর্ষণ করে নেব, তাতে যদি আমার নয়নে জল আসে। আমি তাই করেছি গৌর, আমায় ক্ষমা করে দিও তো। আমি কান্নার অভিনয় করেছি, আমি কাঁদতে জানি না গৌর। কেমন করে হা রাধে হা প্রাণেশ্বরী হা রাধানাথ বলে কাঁদতে হয় আমি জানি না। আমি তোমাদের দেখে স্বাদ হয়েছে তাই আমি অভিনয় করেছি। গৌর হরি হরিদাসকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছে, হরিদাস অভিনয় করাটাই প্রেমের লক্ষণ, প্রেম সে বলো। তুমি অভিনয় করো, তোমার হৃদয়ে যে বাসনা জেগেছে তুমি কাঁদবে হা কৃষ্ণ বলে, এই বাসনাটা তো সবার হৃদয়ে আসে না। তোমার হৃদয়ে যে বাসনা এসেছে আমি একটু হানি তাই হা গৌর হা রাধানাথ বলে কাঁদবো, এই বাসনাটাও তোমার যখনই বাসনা জেগেছে আমি একটু হানি তাই বলে কাঁদবো। নিতাই চাঁদ তোমার সেই আকুলতা শ্রবণ করেছে। ভগবান হলো ভক্ত বাঞ্ছা পূরণকারী। তুমি বাচ্চা করেছো কাঁদবো, তাই তোমাকে কাঁদালো জানো। আর যখনই গৌরহরি প্রেম আলিঙ্গন করেছে তখন আর ওই পিপুল পাতার প্রয়োজন হয়নি। প্রেমে বিহল হয়ে গৌরহরির চরণ ধরে বলছে, গৌর আজ আমি বুঝতে পারলাম হা নিতাই হা গৌর হা কৃষ্ণ বলে কাদার মধ্যেও কত আনন্দ, কত আনন্দ, কত আনন্দ, যে আনন্দ সংসারে কোনোদিন কেউ পাবে না। প্রেম সে বলো। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বললেন, হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার, তবে যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার, তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর, কৃষ্ণ নাম বীজ তাহাতে না হয় অঙ্কুর। সবাই কাঁদলো, আমি কাঁদতে পারলাম না। কেন জানো? শাস্ত্র এখানে বিধান দিলেন, বললেন তোমার ক্রন্দন এলো না একমাত্র এটাই কারণ কি, তোমার মধ্যে এখনো প্রচুর 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 অপরাধ সঞ্চিত আছে। এখনো পরিপূর্ণ অপরাধ যায় নাই, পূর্ণ রূপে শোধিত হয় নাই, চেত্তরূপ দর্পণ মার্জন এখনো হয় নাই, এখনো দর্পণে মলিনতা রয়েছে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য জনিত সেই আবর্জনা এখনো তোমার চিত্ত দর্পণে রয়েছে। সেজন্য এখনো তোমার কৃষ্ণ নামে প্রেম অঙ্কুর হচ্ছে না। প্রেম অঙ্কুর হবে কেমনে? শুকনো জায়গায় তো কোনোদিন প্রেম অঙ্কুর হয় না। অনুর্বর মাটিতে যেমন চাষ হয় না, অনুর্বর মাটিতে যেমন ফসল হয় না, তেমনি আমার হৃদয়টাও অনুর্বর।
যে অনুর্বর মৃত্তিকায় কৃষ্ণ নাম অঙ্কুর কেমন করে হবে বলো? আমার হৃদয়টা এখনো উর্বর হয়নি। সাধু সঙ্গ করতে করতে, ভগবত নাম করতে করতে, সাধু সেবা করতে করতে, ভগবানের দিব্য সেবা করতে করতে, ভাগবত শুনতে শুনতে আমার এই অনুর্বর চিত্ত একদিন নিশ্চয়ই উর্বর হবে। আর সেদিন উর্বর মৃত্তিকাতে গুরু প্রদত্ত নামের অঙ্কুর হবে। সেই অঙ্কুরিত যখন সেই অঙ্কুর চারা গাছ বড় হবে, তাতে সেই প্রেম ফল ধরবে। সেই দিন হৃদয়কে ধরে রাখা মুশকিল। তাই বললেন এখনো অপরাধ রয়েছে, তো তাই কৃষ্ণ নামের অঙ্কুর এখনো হয় নাই হৃদয়ে। তাহলে অপরাধ কি সব দিন চিরকাল থাকবে? যাবে না কোনোদিনও। বলছে কে বলছে যাবে না? কৃষ্ণ নাম করো। বলে কৃষ্ণ নাম তো বহুদিন হলো করছি, কই তবু তো হচ্ছে না। বলছে তুমি যে পরিমাণ কৃষ্ণ নাম করছো তার থেকে অনেক বেশি তোমার অপরাধ। পর্বত সমান অপরাধ আমার জীবন রেজিস্টারে লেখা আছে। নাম তো শুরু করলাম এই, তবুও তো নিরপরাধ নয়, অপরাধ করছি, তার সঙ্গে নামও করছি। নামের পুণ্য কি আমার মধ্যে হচ্ছে না? কারণ দশবিধ নামের একটা অপরাধ, দশবিধ নাম অপরাধের মধ্যে একটা অপরাধ হলো নাম বলে পাপ করা। আমি তো নাম বলে পাপ করছি গো। কেমন করে নামের পূর্ণ আস্বাদন আমার হবে বলো? নামের পূর্ণ ক্রিয়া আমার হৃদয়ে সঞ্চার হবে বলো? কেননা আমি তো নাম বলে সর্বদাই অপরাধ করছি। কেন আমি জানি, সাধুরা বলেন একবার নাম নিলে যত পাপ হরে, পাতকীর প্রাপ্ত নাই তত সাধ্য নাই তত পাপ করে। তা আমি তো জানি নাম করলে পাপ ক্ষয় হয়, তাই নাম করলাম, অপরাধও করলাম, আবার নাম করলাম। এইভাবে তো কোনোদিন নামের পূর্ণ ক্রিয়া হবে না। তাই বললে নিরপরাধ হয়ে লবে নাম। অপরাধ শূন্য হয়ে নাম করলে এক নামেই প্রেম লাভ। কৃষ্ণ এই দুটো অক্ষরেই প্রেম পরিপূর্ণ। রাধা এই দুটো অক্ষরেই প্রেমের ভান্ডার, প্রেমের সমুদ্র। গৌরাঙ্গ এর মধ্যেই প্রেম। রাধা প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম, দুই প্রেম একত্র গৌরাঙ্গ নামের মধ্যে। যে নাম একবার উচ্চারণ করা মাত্র প্রেম হওয়া উচিত, কিন্তু আমার যখন হচ্ছে না, তাহলে শাস্ত্র কি বললেন? তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর, কৃষ্ণ নাম বীজ তাতে না হয় অঙ্কুর। আমার কৃষ্ণ নামের বীজ অঙ্কুরিত করতে পারিনি। বলে বীজের কি কোনো জোর কম ছিল? বলে না না। ছোলাকে দেখেছো না? ছোলা একদিন জলে ভিজিয়ে রাখলে পরের দিন মাটিও লাগে না, অঙ্কুরিত হয়ে যায়। বীজের পূর্ণ জোর আছে, কিন্তু বীজটা যে পাত্রে আমি রেখেছি সেই পাত্রটা অনুর্বর, তো তাই অঙ্কুরিত হচ্ছে না। বীজে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। গুরু গৌরাঙ্গ নিতাই চাঁদ যে বীজ আমাদের দিয়ে গেলেন, হরিনাম মহামন্ত্র কলিযুগে দিলেন, এই বীজের কি কোনো ঘাটতি আছে? না, বীজের কোনো ঘাটতি নেই। বলছে পাত্রের ঘাটতি আছে। চাষ তো সব জমিতে হয় না মায়েরা, ভক্তগণ। চাষ সব জমিতে হয় না। শুধু বীজের জোর থাকলেও চাষটা ভালো হবে, ফসল ভালো হবে এমন নয়। বলছে জমিটাকেও দেখতে হবে। তা আমার তো হৃদয় জমিটা এখনো প্রস্তুত হয়নি, তা বলে কি নাম ছেড়ে দেব? না না, নাম ছাড়লে হবে না। পুনঃ নাম করে যেতে হবে, পুনঃ নাম করে যেতে হবে। নাম করতে 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 একদিন আমার হৃদয়ে জমিও অনুর্বর থেকে উর্বর হবেই হবে, এটা দৃঢ় বিশ্বাস। কেননা নিতাই চাঁদ বলেছেন না, দিন গেলে হাগৌরাঙ্গ যে বলে একবার, প্রভু কহে সে হয় আমার, আমি হই তার। যদি এটাই সত্য কথা হবে, তাহলে যদি গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়। গৌর গৌর বলতে বলতে, গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলতে বলতে অবশ্যই একদিন প্রেমোদয় হবে। ধৈর্য রাখতে হবে। বলছেন না ধৈর্য কি করে জানো? ধৈর্য
খুব ভালো ফলাফল দেয়। আমি আজকেই ধানের বীজ রোপণ করলাম, কালকেই যদি আমি সেই ধানের গাছটা তোলার চেষ্টা করি, ফসল তো পাবো না। তাহলে আমাকে কয়েকটা মাস ধৈর্য নিয়ে থাকতে হবে। ধৈর্য ধরলে কি হবে, ধানের গাছটা একটু একটু করে বড় হবে, ধান বেরোবে। ধান যেই বেরোলো অমনি যদি মনে করি ধান তো বেরিয়ে গেছে, এখন ধানটা কেটে নিয়ে আসি বাড়িতে ফসল, তাহলে কি হবে? বললে না, তখনও হবে না, আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে। ধানটা পাকবে, সোনালী বর্ণ ধারণ করবে, তখন তুমি সেই ধানগুলোকে কেটে নিয়ে এসো, তুমি মূল্য পাবে। ধৈর্য সবসময় জীবকে ভালো বস্তু প্রদান করে। যার ধৈর্য নেই, নামে ধৈর্য নেই, ভজনে ধৈর্য নেই, গুরুদেবের প্রতি ধৈর্যশীল নেই, নাম গৌরাঙ্গ গুরু গৌরাঙ্গের প্রতি ধৈর্য নেই, নিতাই চাঁদের চরণের প্রতি ধৈর্য নেই, ভজনের প্রতি ধৈর্য নেই, তারা কোনোদিন ভালো বস্তু পায় না। তাড়াহুড়ো করলে কি হয়? ফল ভালো হয়? ভালো হয় না। যে কোনো কাজ যদি ধৈর্য নিয়ে করা হয়, খুব সুন্দর ফলাফল পাওয়া যায়। যেমন একটা খুব সাধারণ উদাহরণ, বাহ্যিক কথা, আমরা সকলে জানি চিকিৎসা অনেক প্রকার আছে। তার মধ্যে হোমিওপ্যাথি একটা আছে, এলোপ্যাথি একটা আছে। আমরা রোগটাকে খুব তাড়াতাড়ি সারানোর জন্য প্রত্যেকে 95% আমরা ধরতে গেলে অ্যালোপ্যাথি ব্যবহার করি, তাই না? এতে কি হয় বলছেন? এতে তৎক্ষণাৎ ব্যথাটাকে তো দমিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে রোগের মূলোচ্ছেদ করতে পারে না। কিছুদিন পর আবার সেই রোগটা জেগে ওঠে। কিন্তু হোমিওপ্যাথি কি হয়? বলছে বহুদিন ধরে তোমাকে ঔষধ খেতে হয়, অনেক দিন ধৈর্য ধরে ঔষধটা খেতে হয়। খেলে কি হয় বলে, ধীরে ধীরে ব্যথা ভালো হবে, কিন্তু একদম গোড়া থেকে সেই রোগটা নিরাময় হবে। সেখানে কাজ করলো কি? ধৈর্য। ওষুধের আগেও কাজ করলো কে? ধৈর্য। ধৈর্য ছিল বলেই নিরাময় হলো, নইলে তোমাকে ওই এক সপ্তাহ হোমিওপ্যাথি খাওয়ার পরে আবার তোমাকে দৌড়ে, না ভালো হচ্ছে না, মনে হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না ভালো কিছু, আবার এলোপ্যাথির কাছে যেতে হবে। তদ্রূপ ভজনেও আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে। কত কত জন্মের পাপ রয়েছে, সেগুলো দূর হতে তো একটু সময় নেবে। নাম করে চলো, সবাই মিলে উচ্চ স্বরে বাহু তুলে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হনায় পরমাত্মনে, প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ। জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর রাধানাথ প্রেমানন্দে, হরি হরি বল। জয় নিতাই। ভক্তগণ, কথা প্রসঙ্গে হরি কথা বলবার মতো তো শক্তি অধমের নেই। বলতে গিয়ে অনেক ত্রুটি করলাম, আপনারা সকলে করুণা করে সেই ত্রুটিপূর্ণ জায়গাটাকে ক্ষমা করবেন এবং সকলে মিলে একটু আশীর্বাদ করবেন। এই দেহ যতদিন আছে ততদিন যেন গুরু গৌরাঙ্গের নাম করতে করতে দেহটা অন্তিমের দিকে এগোতে পারে। কিন্তু মন তো ভোগাসক্ত, ভোগের দিকেই বেশি ধাবিত হয়। গুরু গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবের কৃপা হলে সেই মন আবার নিতাই চরণের দিকে যাবে। প্রত্যেকে একটু করুণা দৃষ্টি রাখবেন যেন এই মনটাকে সর্বদা সংসার থেকে নিয়ে নিতাই চরণে দিয়ে রাখতে পারি। সবাই মিলে প্রেম সে বলো, জোর সে বলো, একটু জোরে বলো, আরেকটু জোরে বলো। রাধা রানী কি, নিতাই গৌর ভগবান কি, সদ্গুরুদেব ভগবান কি, নাম সংকীর্তন কি, হরি কথা কি। প্রেম সে বলো।